ویلکم بیک۔ یہاں بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دیں گے۔ الجزیرہ نے دو پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ عرب میڈیا سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعے سے پہلے متوقع ہے اور ان کا یہ اندازہ کئی عوامل پر مبنی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دو لاجسٹک طیارے نور خان ایئر بیس پر اتر چکے ہیں۔ ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے ریڈ زون تک جانے والی سڑکیں عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں، جو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ اسلام آباد کے ہوٹلز کو مہمانوں سے خالی کروایا جا رہا ہے اور جمعے تک کسی نئی بکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی اور اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹریفک تا حکم ثانی بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی پمز اسٹیشن سے لے کر پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند کر دی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ اپنے ایک بیان میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم نے کوئی جنگ یا تنازعات شروع کیے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہے ایران اپنے جوہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دشمن نے انفراسٹرکچر، اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے کیے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی تہذیب تباہ کرنے اور اسے پتھر کے دور میں بھیجنے کے بیانات دشمن کے عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے چلیں، یمن کے حوثیوں نے آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس حوالے سے صنعا میں حوثی حکومت کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے قیام میں رکاوٹیں ڈالنا بند کر دیں۔ واضح رہے کہ باب المندب خلیج عدن کو بحیرہ احمر سے ملانے والی اہم گزرگاہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی تھی اور جس کے بعد تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سخت ایرانی کنٹرول میں ہے۔ آبنائے ہرمز کی سابقہ حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہیں کرتا، آبنائے ہرمز سخت کنٹرول میں رہے گی۔ اور یہاں ایک اور اہم خبر ہے، بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ خطے کے معاملات پر بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام پر بات کی، جبکہ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف رہا۔ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ کے آغاز سے ہی پاکستان جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف رہا اور اس کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے رکھے۔ ایران کی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی ہے۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک تھے، جنہوں نے اسلام آباد ٹاکس میں امریکی وفد کی قیادت کی تھی اور اگلے مذاکرات بھی انہی کی قیادت میں ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سچویشن روم میں منعقد اجلاس میں آبنائے ہرمز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر بات پر گفتگو کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کم سے کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد کیا گیا جب 3 روز بعد امریکہ ایران جنگ بندی کی 15 روزہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسی ہفتے ڈیل متوقع ہے، تاہم امریکہ ایران مذاکرات کی نئی تاریخ تاحال طے نہیں کی جا سکی۔ وائٹ ہاؤس نے سچویشن روم اجلاس سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا بتانا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آبنائے ہرمز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ عہدیدار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران میں ممکنہ اہداف کی نئی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔
اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ دوسری جانب سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ باقر قالیباف نے بتایا کہ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہو گیا۔ دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، ہم نے 40 روز جنگ لڑی۔ دشمن سمجھتا تھا ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا، یہ بھی نہ ہوا۔ امریکہ نے نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا، جو معمولی بات نہیں۔ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ میں یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتا بھی چکا ہوں۔ سینئر ایرانی کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے مشیر جنرل محمد رضا نقوی نے کہا ہے کہ ایران کو مکمل فوجی برتری حاصل ہے اور اگر دوبارہ کشیدگی بڑھی تو وہ عالمی تیل منڈیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک انٹرویو میں جنرل محمد رضا نقوی نے کہا کہ ایران نے ابھی تک اپنے سب سے تباہ کن ہتھیار استعمال نہیں کیے، ابھی بہت سے اہداف ایسے ہیں جنہیں ہم نے نشانہ نہیں بنایا، انہیں ہم اگلے مرحلے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران خطے میں تیل کی پیداوار کو مستقل طور پر روک سکتا ہے۔ اگر وہ ہمارے بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے تو وہ بھی اپنے بجلی گھروں سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک بیلسٹک میزائل طیارہ بردار جہاز کے ڈیک پر لگ جائے تو تمام طیارے سمندر میں جا گریں گے اور ہزاروں ٹن گولہ بارود پھٹ جائے گا، جو امریکہ کے لیے قومی تباہی ہوگی۔ جنرل محمد رضا نقوی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کی زمینی افواج ہیں، جو ابھی تک جنگ میں شامل نہیں ہوئیں۔ خطے میں امریکی اڈے ختم نہ کیے گئے تو ہم خود جا کر انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ ہم ہتھیاروں پر غرور نہیں کرتے، عام فوجی حساب کتاب کے مطابق بھی برتری ہمارے پاس ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، دشمن اسی لیے شکست کھا رہا ہے۔ دوسری جانب سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران جنگ میں ڈھکیلا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کا فیصلہ امریکی عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ ایسی جنگ میں ڈھکیلے گئے ہیں جس میں امریکی عوام کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر روز ایسا ٹویٹ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں دنیا کو دھمکیاں دی گئی ہوں اور جنگ کے اعلانات کر رکھے ہوں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں دنیا کے ترقی پسند رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب میں صدر لولا ڈی سلوا نے کہا کہ ایران جنگ روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 ارکان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم ہر صبح جاگ کر اور ہر رات سونے سے پہلے کسی صدر کا یہ ٹویٹ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں جس میں اس نے دنیا کو دھمکیاں دے رکھی ہوں اور جنگ کے اعلانات کر رکھے ہوں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے لبنانی حکام کا کہنا تھا کہ جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی حملوں میں 40,000 مکان یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا انہیں شدید نقصان پہنچا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں UN امن مشن کا فرانسیسی فوجی بھی مارا گیا۔ ادھر جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 9 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ زخمی 9 فوجیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن پسندوں پر حملے قابل قبول نہیں۔ لبنان میں امن پسندوں کی شہادت کا یہ حالیہ ہفتوں میں تیسرا واقعہ ہے۔ یہ حملے بند ہونے چاہیے، فریقین جنگ بندی اور دشمنیوں کا خاتمہ کریں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے لبنان کے اندر خود ساختہ یلو لائن بنا دی ہے۔ لبنانی دیہات میں گھروں کی تباہی، گولہ باری اور مشین گن سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں بھی اسی طرح کی یلو لائن بنائی گئی تھی۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमन पसंदों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एक बयान में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फ़ोर्स पर हमले की मजम्मत करता हूँ। उनका कहना है कि लेबनान में अमन पसंदों की शहादत का ये हालिया हफ्तों में तीसरा वाक़या है। ये हमले बंद होने चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमले में एक फ्रांसीसी अमन पसंद शहीद जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं। फ़रीक़ैन जंगबंदी और दुश्मनियों का खात्मा करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा था कि बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स पर हमले में मुलव्वस अफराद को गिरफ़्तार करना लेबनानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने कहा कि जनूबी लेबनान में हफ्ते की सुबह यूनिफिल पर मुसल्लह ग्रुप ने घात लगाकर फायरिंग की। बढ़ेंगे दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है और लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला भी किया गया है। इजलास में चट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, निमल और झीका गली में मुतासरीन की बहाली का हुक्म दिया गया है। शवाला, सोजोब और बरोरी में हॉस्पिटैलिटी जोन्स कायम करने और निजी शोबे के ताउन से 5 स्टार मयार के होटल तामीर करने और तजावुज़ात के बायस गिराई गई इमारतों का मलबा फौरी हटाने की हिदायत भी की गई है। इजलास में रिज बिल रोड समेत दीगर सड़कों की चौड़ाई 10 फीट बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा 3 नए पार्क्स के क़याम की मंसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में अंगूरी रोड पार्क, MIT पार्क और अरियाड़ी पार्क मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि बांसरा गली में जूलॉजिकल गार्डन, इको जोन और जदीद कॉन्फ्रेंस रूम कायम होंगे। तो आपको बताएंगे मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान से कबल अज़ हज परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है, जिसके तहत 1357 पाकिस्तानी आज़मीन हज मदीना पहुँच चुके हैं। आज़मीन को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मरकज़िया में रिहाइश फराहम की जा रही है, जहाँ तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान से हज 2026 के तहत कबल अज़ हज परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद इब्तदाई मरहले में 1357 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। मदीना एयरपोर्ट पर आज़मीन का इस्तकबाल पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी और डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो समेत दीगर हुक्काम ने किया। तमाम आज़मीन को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मरकज़िया में मुंतकिल किया गया है, जहां उनके लिए रिहाइश के मुकम्मल इंतज़ामात किए गए हैं। इस साल सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 से ज़ायद आज़मीन के लिए रिहाइश पहले ही से मुख्तस की गई है। हुक्काम के मुताबिक आज़मीन को बग़ैर किसी ताख़ीर के नस्क कार्ड्स भी जारी किए जा रहे हैं ताकि इबादात और मुक़द्दस मकामात तक रसाई आसान हो। आज़मीन के एजाज़ में इस्तक़बालिया खाने का भी अहतमाम किया गया है। आइंदा दिनों में मज़ीद हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला भी जारी रहेगा। सेहत से जुड़ी ये खबर आपको देते चलें। पाकिस्तान में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 3,70,000 हो चुकी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि HIV मखसूस ग्रुप से निकलकर आम आबादी में तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 3,70,000 हो चुकी है। पाकिस्तान के 79% अफराद HIV से लाइल्म हैं। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक बच्चों में बढ़ते केसेस निज़ाम सेहत की नाकामी ज़ाहिर करते हैं। HIV अब आम आबादी और बच्चों में भी फैल रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर कायद सईद ने कहा कि गैर महफूज इंजेक्शंस और आलूदा खून फैलाव की बड़ी वजूहात हैं, जबकि डॉक्टर राना जवाद असगर का कहना था कि बार बार आउटब्रेक्स निज़ाम सेहत की कमज़ोरी ज़ाहिर करते हैं। माहिरीन सेहत ने यह भी कहा है कि ब्लड बैंकों की निगरानी और खून की मुकम्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाए। इसके साथ ही गैर महफूज इंजेक्शंस के खात्मे और इन्फेक्शन कंट्रोल को मौसर बनाने की ज़रूरत है। अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। और अब आपको बताएंगे कराची के नौजवान पेट्रोलियम मसनूआत महंगी और चालान की सख्ती की वजह से साइकिल चलाने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राशिद, बताइएगा नौजवानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कल तक जो नौजवान बाइक चलाते थे आज वो साइकिल पर आ गए। इसी तरह शहरी हमारे साथ मौजूद है नौजवान, जो आप देख सकते हैं साइकिल पर। ऐसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या बनी बाइक से साइकिल पर आए। जी बताइएगा, आप साइकिल पर आ रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? ये पेट्रोल बढ़ गया था, इसी वजह से हम लोग साइकिल ली। तो अभी बाइक का चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए हम लोग साइकिल लेके आए। तो अभी साइकिल पे गुजारा करेंगे ताकि लोग आवाम देखे पेट्रोल के सस्ता करें।
तो आवाम को गुजारिश है पेट्रोल को थोड़ा सस्ता कर ले। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि एक जानिब तो पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरी जानिब तो ई चालान जब से आए हैं तो बड़े बड़े भारी भरकम चालान होते हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो कि डेली वेजेस हैं और छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, उनकी बाइक की सवारी करना नहायत ही मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से जो है हम साइकिलों पर आ गए। और बड़े अफसोस की बात है, गवर्नमेंट को कोई ऐसा लाएमल बनाना चाहिए ताकि नौजवान तरक्की की तरफ जाए, ना कि बैक साइड दोबारा पीछे की तरफ रिवर्स हो। बड़े अफसोस की बात है, इस पर हुकूमत को बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि नौजवानों के लिए कोई ऐसा लाएमल बने ताकि वो आसानी से अपने रोजगार को जा सके। जी। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वफ़द ने वकास अजीम की क़यादत में एडिशनल आईजी आज़ाद खान से मुलाकात की है। वफ़द ने एडिशनल आईजी को लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट्स को दरपेश मुश्किलात और पुलिस की जानिब से बिला वजह हरासा करने की शिकायत से आगाह किया। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की कि पुलिस और रेस्टोरेंट मालिकान के दरमियान राबतों के लिए पुलिस की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मसाइल को फ़ौरी हल किया जा सके और रेस्टोरेंट मालिकान को नुकसानात से बचाया जा सके। एडिशनल आईजी पुलिस कराची ने वफ़द को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट इस सनत की अहमियत से बाखूबी आगाह है और जल्द ही एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा। इसी मंजरनामे से खबर यह है कि पीटीआई के मर्दान में होने वाले जलसे में महमूद अचकज़ई का शिरकत ना करने का इम्कान है। पार्टी ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई मर्दान जलसे पर एतमाद में ना लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का इंतखाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने किया। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने जलसे और एहतजाज का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है। जलसे में शिरकत से मुतालिक आतिफ खान ने महमूद अचकज़ई को कॉल की थी। जलसे में शिरकत पर महमूद खान अचकज़ई ने आमादगी जाहिर नहीं की। इस हवाले से सूबाई वज़ीर मीना खान का कहना है कि महमूद अचकज़ई की मुशावरत से तमाम अमूर देखे जाएंगे। मर्दान जलसे के अहकामात बानी पीटीआई की तरफ से थे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। कराची के इलाके न्यू कराची में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए भत्ता खोरी में मुलव्विस समत काठियावाड़ी गिरोह के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए SIU के हवाले कर दिया गया है। कराची के इलाके न्यू कराची में रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए भत्ता खोर गिरोह के 3 अहम मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान समत काठियावाड़ी गिरोह से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता वसूली के नेटवर्क में सरगर्म थे। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि मुलजिमान ना सिर्फ भत्ता वसूली करते थे बल्कि शहरियों को मखसूस अकाउंट नंबर्स भी फराहम करते थे जिनके ज़रिए रकम गिरोह के दीगर कारिंदों तक मुंतकिल की जाती थी। इब्तदाई तहकीकात में यह भी सामने आया है कि ये नेटवर्क दीगर जराइम पेशा गिरोहों से रवाबित रखता था जिनमें वसीउल्लाह लाखू गैंग का नाम भी शामिल है। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश के लिए SIU के हवाले कर दिया है, जबकि उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार, जबकि 4 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। कौमी टेस्ट स्क्वाड 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा। PSL में शरीक खिलाड़ी अपनी टीमों के मैचेस मुकम्मल होने के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम का कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा और टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर किया गया है, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स असद शफीक और उमर गुल बैटिंग और बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 16 मई से सुलहट में होगा। ये दोनों मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। और मौसम की बात करें तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, करक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश हुई, जबकि गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। उधर वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा केल शेख बेला के मुकाम पर बंद हो गई, जिसके सबब सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। हुकाम का कहना है कि कई मुसाफिरों को मुकामी आबादी में रिहाइश फराहम कर दी गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा अचकज़ई और तोबा काकड़ी में बारिश हुई है, जबकि बारिश के बायस शाहरा कराकरम कोहिस्तान लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है।